یاد ہے دنیا اخبار میں نے کچھ 6 کے قریب کالمز ان کے لکھے تھے. پھر نے روکا میں کہ ان پہ زیاد صاحب پہ پوری ایک کتاب لکھنی چاہیے جو میں نے ان کے ساتھ 3-4 سال گزارے ایز اے رپورٹر کے طور پر. کب رپورٹر کہہ لیں, ٹریننگ رپورٹر کہہ لیں. زیاد صاحب کے ساتھ بہت ساری یاد جو چیزیں ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا بیکاز کے بہت سارے دوست ہیں جو ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, ان کو بات کرنا چاہیں گے. تو میں جب ملتان سے آیا 98 میں, تو زیاد صاحب جیسے میر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا اپنا ایک گرینجر تھا, ان کی عادت تھی, ان کی ایک شخصیت تھی کہ آپ ان کے سامنے وہ نہیں ہو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میری زندگی میں مطلب بہت سارے ایڈیٹرز ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا, ویری ونڈرفل ایڈیٹر. شہین صاحب تھے, شہین صبئی صاحب تھے, فہد حسین تھے, سلیم بخاری صاحب تھے, مالک تھے. تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اگر میں کسی کو ایڈیٹر سے دبتا تھا, اور ابھی بھی میں دبتا ہوں, فیل کرتا ہوں اتنے سال پروفیشن میں رہنے کے بعد, وہ کہتے ہیں کسی کا آپ کی گھگی سی بن جاتی تھی جس کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے, وہ زیاد صاحب تھے. اب باقی ایڈیٹرز کے ساتھ آپ وہاں لبرٹی بھی لے سکتے تھے, سپیس بھی لے سکتے تھے چیزیں, لیکن زیاد صاحب کی شخصیت میں ایک ایسی چیز, کم از کم میں اپنی بات کروں, مجھے باقیوں کا نہیں پتا, کہ مجھے ان کے ساتھ 2 دفعہ کام کرنے کا ان کے ساتھ موقع ملا رپورٹر کے طور پر. پہلے ڈان میں 98 سے 2001 اسلام آباد میں, پھر اس کے بعد ٹربیون میں, ایکسپریس میں, وہاں کچھ 1 سال وہاں پہ میں نے کام کیا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی میں نے تو زیاد صاحب کے آگے آرگو کرنے کی کوشش کی. وہ ڈانٹتے بھی تھے, شدید طریقے سے ڈانٹتے تھے. اور جب خیر میں آیا تو مجھے یاد ہے احمد علی خان صاحب نے مجھے جب ٹرانسفر کیا وہاں سے ملتان سے اسلام آباد, اگین چینج مائی لائف آل ٹوگیدر. ان کے ایک فیصلے میں احمد علی خان صاحب کو بڑا مشکور ہوں, بڑے ان کو دعائیں دیتا ہوں. بلکہ میں نے اپنی بک جو ہے احمد علی خان صاحب کے نام بھی کی اسی وجہ سے کہ ان کے ایک فیصلے نے میری زندگی چینج کی. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے جا کے زیاد صاحب سے ملنا اسلام آباد میں, اب اگر میری ان سے بات ہوگی ذرا جائیں ان سے مل لیں. جب میں آیا یہاں پر, مجھے یاد ہے صبح 10-11 بجے زیاد صاحب آتے تھے, تیز سے چلتے آتے تھے, میں پہلے سے موجود تھا. ایک آپ اس سے آپ ان کی محبت یا ان کا ایک اس پروفیشنل دیکھیں. ملتان سے ایک آیا ہوا ایک اس ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹ زیاد صاحب جیسا بڑا نام, جیسے نیوز میں تھے, ٹی وی شوز میں ان کی میں نے ان کے کچھ پی ٹی وی پہ آتے تھے, دیکھے ہوئے تھے, ان کو پڑھتے بھی تھے سارے. انہوں نے بٹھا کر مجھے جس طرح عزت دی, جس طرح انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اسلام آباد میں کیسے رپورٹنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کن کن آپ نے سورسز بنانے ہیں, پورا ایک انہوں نے گھنٹہ لگایا. اور اس کے بعد 3 سال جو ان کے ساتھ گزرے, آئی مس ہے یہ تھوڑا سا شاید اس میں ایگزاجریشن لگے گی, ان کے سخت وہ ٹریننگ کا بڑا ان کا ہاتھ تھا اس میں. اچھا اس وقت میں بڑی بری لگتی تھی صاحب زیادہ. تو اس کے بعد مجھے یاد ہے کئی دفعہ میں نے اسٹوری بنانی اس پہ کمپیوٹر پہ, تو زیاد صاحب کو میں نے اس کا پرنٹ دینا بیٹھ کے. اچھا وہ مجھے نا یہ سمجھتے تھے کہ میرا جو اسٹائل ہے نا, ان کا خیال تھا, تو ہر بات میں ضرور کہتے بھائی یہ ڈان ہے, یہ ڈان میں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی ہوتی. تو شہین صبئی صاحب کا اسٹائل جو تھا وہ تھوڑا سا میرا ان کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا. تو کہ ناصر ملک صاحب کو انہوں نے اس کام پہ لگے کہ روف کی خبروں کو چیک کیا کرو, اس میں شہین والی ٹینڈنسیز ہیں تھوڑی سی, کیونکہ اسکینڈل اسٹوری جس طرح کی چیزیں بات مجھے ہر دفعہ کہتے بھائی یہ ڈان ہے, یہ ڈان میں ایسی چیزیں نہیں چلتی, مطلب نیوز میں چل سکتی ہیں, ڈان میں یہ چیزیں نہیں چلتی. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. زیاد صاحب جو ہے ایک رپورٹر کو خبر کے داد دینے کے حساب سے بیٹھنا, انٹرو بنانا, چیزیں کرنی کہ آپ نے کیسے کرنی ہے. اور زیاد صاحب بڑی خوبصورت لیگسی چھوڑ کر گیا. میں کچھ دوستوں کی شکلیں بھی دیکھ رہا ہوں جن پہ مطلب ہم نے بڑا اپنے شروع کے کیریئر میں ان سے کام کیا, جو آپ کو آج بڑے وہ نظر آتے ہوں گے پرانے. اشے شریف اگین اس پہ بڑا انہوں نے, ہمارے دوست جو ہیں اتنا بڑا ایک شاکنگ, اور ابھی تک ہم سارے سینس آف اس میں ڈسبلیف میں. مجھے یاد ہے پچھلے سال جب زیاد صاحب کی ان کی ڈیتھ کی خبر ہے, مجھے ارشد کا فون آیا کہ انہوں نے کہا میں نے کہا ان کو کہا کہ میں گھر میں ابھی ہم نے جنازے پہ جانا تھا, تو ارشد پک بھی فرام گھر سے مجھے اٹھایا, خاور بھومن بھی ساتھ تھا. تو ہم زیاد صاحب کے اس پہ گئے, کیونکہ ہم تینوں جو ہیں, خاور بھومن اور میں ہوں, ارشد اور مبارک وغیرہ بیٹھے ہوئے سارے. یہاں پہ شہباز رانا تھا جس کو انہوں نے بڑا اگین ٹرین کیا, گروم کیا. سو مجھے تھوڑی سی لیگسی جو مجھے اس وقت لوگ یاد ہے, خلیق کیانی صاحب ٹھیک ہے وہ پہلے سے تھے, لیکن ان کی ٹریننگ کا بڑا رول تھا کہ انہوں نے ینگ رپورٹر جو تھے, جو آج آپ کو نظر آتے ہیں, زیاد صاحب نے بڑی انہوں نے آگ اس میں کی. پھر اصل چیز تھی میرے لیے جس سے میرے دل میں ان کی بڑی عزت بڑھی, وہ جب یہ جناب مشرف کا پیریڈ آیا, جو ابھی میر صاحب نے جس کو سلائٹلی ٹچ کیا, زیاد صاحب نے بہت بڑی ہیوج مارل ایک ان میں تھی, کریج تھی, جو بہت کم لوگوں میں آپ کو نظر آتی. کسی کو بھی کسی وقت ٹیئر اپارٹ کر سکتے تھے. ان کے لیے کوئی یہ مطلب پاورفل لوگ جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہے جب جناب مشرف نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی, تو سب سے پہلا سوال جو ہے, جو سخت سوال تھا, تو وہ ضیاء الدین صاحب نے کیا تھا, جب مسعود ملک صاحب تھے ہمارے دوست, انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا جناب صاحب آپ کی تو ہم نے کہانی سن لی, تو یہ نواز شریف صاحب کی کہانی ہم کب سنیں گے, کہ وہ کب بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, یا انہوں نے کیوں آپ کو سیٹ کیا. تو اس لیے ان کا سوال, ان کا جو ہے نا, ان
उनका याद। अच्छा, वो जनाब मुशर्रफ साहब बड़ी तवक्को रखते थे ज़ियाउद्दीन साहब से कि शायद मैं टेक ओवर करूँगा, तो बिकॉज ऑफ द रीजंस कि शायद वो भी हिंदुस्तान से हैं, मैं भी कराची से हूँ, तो इस तरह के उनके जहन में था कि शायद ज़ियाउद्दीन साहब जो है ना तो मेरे लिए साफ रहेंगे, मुझे थोड़ा सा वो करेंगे, सपोर्ट देंगे, इस तरह की चीज़ें जैसे एक नेचुरल सी होती है। समटाइम बहुत सारे हमारे पोलिटिकल लोग इस तरह एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ जितना टफ टाइम उन्होंने ज़ियाउद्दीन साहब ने डान के एडिटर के तौर पर, डान के ब्यूरो चीफ के तौर पर उन्होंने मेरा ख्याल जनाब मुशर्रफ को दिया, शायद कम लोगों ने दिया। उनका एक ना, अगर आप लोग उसमें जर्नलिज्म को समझना चाहते हैं कि एक जर्नलिस्ट लिखता कैसे, पूरे रजीम को कैसे वो एक्सपोज करता है, तो ज़ियाउद्दीन साहब ने लिखा था डान में, उन्होंने एक मेरे को संडे के लिए याद पड़ते 5 साल जब पूरे हुए थे जनाब मुशर्रफ के, वो पढ़ने वाला है अगर आप लोगों को कभी, तो पूरे पेज पे था उन्होंने जितना बड़ा पोस्टमार्टम मेरा ख्याल ज़ियाउद्दीन साहब ने जनाब मुशर्रफ के उन 5 सालों को किया था, मैंने इससे बेहतर आज तक कोई चीज़ नहीं पढ़ी होगी उनकी चीज़ों की। फिर हमने लंदन में इकट्ठे काम किया, ज़ियाउद्दीन साहब वहाँ पे आ गए थे। अब मेरे लिए बड़ी थोड़ी सी वो थी कि मैं उसकी न्यूज़ की रिपोर्टिंग कर रहा था, अरशद वाज डूइंग इट फॉर डान टीवी, ज़ियाउद्दीन साहब वो डान के, हम ये दोनों उनके शागिर्द, उन्हीं से सीखे हुए, बड़ा रोब दबदबा हम पे उधर भी था वहाँ पे। अब हमें ज़िया साहब के साथ मिलकर मुकाबले पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ज़िया साहब जो है अगेन हमारे मुकाबले पे, उन्हें रोज़ाना ड्यूक स्ट्रीट आना, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आना, एजवे रोड जाना, कभी बेनजीर भुट्टो हैं, कभी उसके बाद नवाज शरीफ साहब का ऑफिस है, उन्होंने हमारे मुकाबले में, बल्कि हमसे ऑफकोर्स हमारे उस्ताद थे, तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की बात। हम क्योंकि ज़्यादा लेग बार कर लेते थे तो वो ज़ियाउद्दीन साहब की कोई बात बीट हो जाती थी, चीज़ उनको यहाँ से कराची से मिसिंग भी होती थी। उस दिन हम ज़रा, मैं और अरशद जो थोड़ा छुप अपने काम पे, स्टिल वो हमें आगे अप्रिशिएट करते थे। सो ज़िया साहब जो है एक मतलब फुल ऑफ इमोशंस, क्योंकि मैंने भी जैसे कहा कि बड़ा मेरे लिए जब मैं शुरू में आया यहाँ पे बड़ा उन्होंने सपोर्ट दी, बड़ा उन्होंने प्यार दिया, डांटे बड़ी खाई है मैंने उनसे। अच्छा, उस वक्त बड़ी मुझे लगती थी कि शायद कोई अननेसेसरी सी है, बट अगेन नाउ आई फील कि हम सब के लिए बड़ी ज़रूरी थी। ह्यूज मैन, एक टावरिंग मैन, लास्ट में जो उस फिक्र दूंगा, हालांकि जैसे मीर साहब ने कहा ज़िया साहब के साथ बहुत कुछ बोला जा सकता है, बातें की जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल था कि ज़िया साहब ने मेरी रिपोर्टिंग से थोड़े से वो रहते थे, अक्सर उनको रहता था। उसमें एक और वजह भी थी, तहर मिर्ज़ा साहब ने कहा, और भी जब था मुल्तान में, मिर्ज़ा साहब भी मुझे ज़्यादा भी पसंद नहीं करते, क्योंकि डान में कल्चर नहीं था इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज का, स्कैंडल का, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ शुरू के सालों में। फिर बाद में तो बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरीज अभी भी कर रहे हैं, उस वक्त भी खरीद थी। तो जब मैंने थोड़े स्कैंडल स्टोरीज देने शुरू किए, बल्कि प्राइवेट दुनिया से बड़े स्कैंडल निकाले हमने, उसमें अर्ली साइड प्रोग्राम होता था, उस पर बड़े स्कैंडल है, तो थोड़ी सी एडजस्ट होने में डान को थोड़ा मसला हो रहा था कि वो ये समझते थे कि ऐसी खबर नहीं होनी चाहिए जिस पर हुकूमतें रिएक्ट करें, कुछ स्कैंडल हो, स्टोरी हो, रोले पड़े, वो इस तरह का चीज़ नहीं थी, बड़ा वो ठंड माहौल था। अच्छा, हमारा ख्याल था कि नहीं, ज़रा कुछ थोड़ा सा कोई फायर वार्क होना चाहिए, तो इस पर मसले होते थे अक्सर उनके ज़िया साहब से। और मुझे बड़ी अगेन जैसे मैंने कहा डांटे बड़ी पड़ती थी। अब मेरा ये ख्याल था कि ज़िया साहब शायद मेरी उस तरह रिपोर्टिंग से खुश नहीं होंगे जैसे उनको होना चाहिए, इट वॉज माई व्यू। तो मुझे एक रेफरेंस लेटर की वो ज़रूरत पड़ गई, आने के बाद की बात है, उस जब मैं छोड़ चुका था उसको, मैं इधर न्यूज़ में आ गया, 2006-7 की बात है, मैं किसी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहा था। मैंने रिक्वेस्ट की ज़िया साहब से, मैं कि सर आप ना मुझे वो दें, एक रेफरेंस वो लेटर दें। आज भी मेरे घर के ड्राइंग रूम में मेरे कोई 2-4 अवार्ड्स मिले तो BPNS वगैरह के, वो मौजूद नहीं है, मेरी कोई तस्वीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ ज़ियाउद्दीन साहब ने मुझे रेफरेंस लेटर लिख के दिया था, मतलब वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स जो रिवार्ड में अपना समझता हूँ जर्नलिज्म में, ज़िया साहब ने जो 3 पैरे लिख के दिए ना मेरे लिए रेफरेंस के तौर पर, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी कोई उसमें 25-23 साल का जर्नलिज्म था, अगर मेरी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरा सबसे बड़ा कोई अगर कोई अवार्ड है तो ज़ियाउद्दीन साहब के वो 3 पैरे हैं जो उन्होंने लिख के दिए, जो मेरे घर के उस पर बाकायदा फ्रेम करके मैंने लगाए होंगे। ये मेरी एक एफर्ट थी, एक मेरी कोशिश थी कि मेरे वो एडिटर जिन्होंने 3 साल मुझे बड़ा टफ टाइम दिए रखा, और मुझे ग्रूम हुआ, मतलब मैं ग्रूम हुआ, उससे बड़ी मुझे सपोर्ट मिली, तो वो ज़ियाउद्दीन साहब का वो है, उनका रेफरेंस लेटर जो मेरे घर के ड्राइंग रूम में बड़ा प्रोमिनेंटली आज भी मैंने उनको लगाया हुआ है। पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया रऊफ़ कलासरा साहब। ज़ियाउद्दीन साहब लेजेंड थे, इसमें कोई शक नहीं कि आज इस कमरे में पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी बैठे हैं और सब इस बात को एक्नॉलेज करें कि वो उनकी अजीम शख्सियत से इंस्पायर हुए और सब उनकी शागिर्दी को और उनसे जो सीखा उसका इजहार कर रहे हैं। अब मैं दावत दूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया।